सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हाँ हाज़र तुहाडे सामने एक बार फिर तो लैके खबरां दा प्राइम टाइम। सूबे च बेशक कोरोना पूरा कहर बरा रहा होवे पर दूजे पासे जहरीली शराब दे मुद्दे ते सूबे च सियासत पकी हुई है, रज के सियासत हो रही है ते शराब दे मुद्दे ते सड़कां दा राह चुनिया जा रहा है। सरकार तो कार्रवाई दी मंग कर रहे ने विरोधी ते हुण पुलिस प्रशासन दे वड्डे अधिकारियां नूं वी घड़ीसिया जा रहा मामले च ते धमकियां तक दित्तियां जा रही ने। हुण धमकी दित्ती गई आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार संधवा दे वल्लों किसनूं तरन तारण दे SSP नूं धमकी दित्ती गई है कि विधान सभा च दंड बैठकां कढवावांगा। सवाल है कि क्यों दित्तियां जांदियां ने सियासी आगुआं दे वल्लों अफसरां नूं धमकियां कि विधायक छड्डो, सूबे दा मुख मंत्री या सूबे दा DGP अजिहा अधिकार रखते हैं कि किसी SSP नूं जाके कह देन कि तुसीं इत्थे दंड बैठकां कढणियां शुरू कर दो। SSP नूं कह रहे सी जेकर ये सिर्फ एक संकेतिक सी तां क्यों ये सियासत हो रही है, क्यों अफसरां नूं सियासत दे विच घड़ीसिया जांदा है। सवाल इत्थे ये भी है कि किते पुलिस दे वड्डे अधिकारी वो चाहे SSP लेवल दे होण या उन्हां तो वड्डे होण या उस तो थोड़े थल्ले भी होण कि ये वड्डे अधिकारी किते विरोधी पार्टियां दे विधायकां नूं अणगौलियां तां नहीं कर रहे, उन्हां नूं किते सीरियस ही ना लैंदे होण। अज चर्चा होएगी इस धमकियां वाली सियासत दे उत्ते कि इसदे मायने की ने, क्यों यह धमकियां दित्तियां जांदियां ने। शुरुआत एक रिपोर्ट देना। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जहरीली शराब दे नाल होईयां मौतां दा मसला पंजाब दी सियासत च पूरी तरह भखिया होया है। विरोधी इस मुद्दे दी आड़ च सरकार नूं घेरन दे नाल 2022 दे लई मैदान तैयार करन च जुटे ने। हर रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार दे नाल विरोधी धिरां दे निशाने उत्ते पुलिस प्रशासन भी है। पर कोरोना काल दे विच आम आदमी पार्टी ने तरन तारण दे विच धरना लगा के खुद दे लई ही मुसीबत सिहड़ लई। SSP दफ्तर दे बाहर धरने की अगवाई कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा सने सैकड़े साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिता गया। आम आदमी पार्टी विधायक ते वर्करां उत्ते धरने दौरान प्रशासनिक अधिकारी नूं धमकाउण ते सोशल डिस्टेंसिंग की उलंघना करन दे खिलाफ दे इल्जाम लगे, जिस दे तहत तरन तारण सदर थाने च यह मामला दर्ज होया। और मैं बेनती करदा SSP नूं भी कि तेरे नाल ओहदे च वड्डा MLA बाहर बैठा, तेरी ड्यूटी है मिस्टर SSP कि तू आके पूछे, और जे तू ना आया बाहर ते तैनूं मैं विधान सभा च बुला के उत्थे तेरियां बैठकां कढाऊंगा। दरअसल आम आदमी पार्टी वालों जहरीली शराब के मुद्दे उत्ते SSP दफ्तर के बाहर धरना दिता गया ते इस दौरान आप विधायक कुलतार संधवा वालों तरन तारण के SSP नूं शरेआम धमकी देने के इल्जाम लगे। धरने दौरान संधवा वालों धमकाउण दा एक वीडियो सोशल मीडिया ते भी खूब वायरल हो रहा है। MLA बाहर बैठा, तेरी ड्यूटी है मिस्टर SSP कि तू आके पूछे, और जे तू ना आया बाहर ते तैनूं मैं विधान सभा च बुला के उत्थे तेरियां बैठकां कढाऊंगा। अगे मैं बेनती करदा जहरीली शराब पीण कारण पिंड पंडोरी गोला दे विच मौत दे मूंह दे विच गए दो होर लोकां दी मौत तो बाद आम आदमी पार्टी वालों दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मंग नूं लैके SSP दफ्तर तरन तारण दा घेराव किया गया, जिस दौरान आप वलंटियर्स ने वड्डी गिणती च इकट्ठे होकर पंजाब सरकार ते पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। MLA बाहर बैठा, तेरी ड्यूटी है मिस्टर SSP कि तू आके पूछे, और जे तू ना आया बाहर ते तैनूं मैं विधान सभा च बुला के उत्थे तेरियां बैठकां कढाऊंगा। ये पंजाबी यही सवाल असीं चुक रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके दे नाल ये धमकियां दित्तियां जांदियां ने। इस दे उत्ते गलबात करांगे, कुछ सवाल जिन्हां नूं असीं अज जवाब जिन्हां दे लैण दी असीं कोशिश करांगे। सवाल नंबर 1 कि पुलिस अधिकारियों नूं धमकी देण ते क्यों उतरदे ने सियासी आगू, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है। इस तो पहला अकाली दल के वल्लों भी लिस्टां का जिक्र किया जाता है कि साडी सरकार आई तो असीं लिस्ट तैयार रखी हुई है, तो हुण उही आम आदमी पार्टी भी कह रही है। अजिहे इल्जाम कांग्रेस के उत्ते भी लगते रहे हैं। सवाल यह भी है कि SSP विधायक नूं जवाबदेह हुंदा है या हो सकता है। SSP नूं दंड बैठकां कढवाउण वाली धमकी किन्नी कु जायज है कि विरोधी धिरां दे विधायकां दी अफसर नहीं सुणदे। यह भी सवाल है, इस दे उत्ते भी असीं चर्चा करांगे। ते सवाल यह भी है कि शराब कांड नूं लैके जारी सियासत दे विच कि अफसरां नूं भी खिच्चिया तो नहीं जा रहा, कि उन्हां नूं भी इत्थे घड़ीसिया तो नहीं जा रहा। इस दे उत्ते भी गलबात होएगी। सारे सवाल ने जिन्हां दे उत्ते असीं जवाब लैण दी कोशिश करांगे। पंजाब दी सियासत दे विच
2022 ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ 2022 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਹੈ। ਪਰ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਤ ਜੀ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਸਿਆਸਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਗੂ ਐਸਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਸਿਵੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣ ਆਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਪੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਿਆਮ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, 5 ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਕੱਢਦੇ, 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਡੰਡ ਬੈਠਕ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ them। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੇ 100 ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।
गौरव जी ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ जिथों तक विरोधी पार्टियां का सवाल हैगा ते खासकर जिहड़े अपने आम आदमी पार्टी के सरदार कुलतार सिंह संधवा बहुत सियाणे बंदे ने, लेकिन इन्हां नूं देखो हक जरूर हैगा, लेकिन कोविड दे हुंदियां हुण जो रिस्ट्रिक्शन लगियां होईयां ने उहदे मुताबक इन्हां नूं समझना चाहिदा है, संयम तो काम लेना चाहिदा है। लेकिन इन्हां दी जिहड़ी अज दी जिहड़ा इन्हां दा लहजा गल करन दा, जो इन्हां ने अल्फाज वरते ने, जो धमकियां SSP नूं दित्तियां ने, उदों तो साफ साफ ज़ाहिर हुंदा है कि जो आम आदमी पार्टी दे विच एक दौड़ लगी हुई है कि आउंदियां 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦਾ कैंडीडेट किने बनना है। किते ना किते उस एंगल तो सियासत तो प्रेरित जो गल्लां कईयां ने वो ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ने, जो एक बड़ी मंदभागी गल हैगी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है, उस वेले इदां दियां धमकियां भरियां गल करनियां, सियासत तो प्रेरित गल्लां करनियां शोभ दियां नहीं गल्लां हैगियां ये। बाकी जिथों तक देखो जिहड़ा दुखदाई जिहड़ा घटना हुई है, शराब दी हुई है, पहला बंदे मरे ने, बाद बंदे मरे ने, ਉਹਦੇ मुतलक ਜਿਹੜੀ कार्रवाई हैगी है वो चल रही हैगी है। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 100% ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। SSP ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखो परचा हो गया, वो कार्रवाई लग हैगी है, लेकिन सरकार संयम तो काम लैंदी है। सिर्फ असीं नहीं कहते कि इन्हां ते कार्रवाई कोई होवे, लेकिन अल्फाज जिहड़े वरते ने वो निंदणयोग ने। वो एक जिहड़ा हैगा चुने होए विधायक नूं, MLA नूं शोभा नहीं दिंदे जी। ठीक है, तुसीं कह रहे हो निंदणयोग है। संधवा साहब उम्मीद करते हैं कि उन्होंने तक आवाज मेरी पहुंच रही है, साडे नाल जुड़ गए ने दोबारा तो। संधवा साहब सवाल एक ही उठ रहे है मुड़ मुड़ के कि ठीक है सब कुछ है, पर एक तो तुसीं ध्यान नहीं रख रहे कोरोना दे काल दा, क्योंकि सरकार ने तो यह पहला ही ऐलान कर दिता सी कि 21 अगस्त तो सब कुछ जिहड़ी सख्ती असीं करन जा रहे हैं, तुसीं उस दा नहीं ध्यान रखिया। धरना प्रदर्शन उत्थे कीता, 31 अगस्त तक धरने प्रदर्शनां ते रोक लगाती सी तुसीं। उस तो बाद SSP नूं ऑब्जेक्शनेबल, कांग्रेस कह रही है कि ऑब्जेक्शनेबल अल्फाजां दा इस्तेमाल तुसीं कीता है। संधवा साहब देखो जी, बंदे मर रहे हैं, ये बच्चे कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी बच्चे है, जे इन्होंने आपके बच्चे समझते हैं तो राजा अमरिंदर सिंह के भी ये बच्चे ने, उन्होंने स्टेट के ने, उन्होंने फादर फिगर है, उन्होंने एक्ट करना चाहिए। वो मर रहे हैं करोना के बहाने करके असीं अंदर वड़ के बह जाइए। जेडे शराब के तस्कर है वो खुले फिरते हैं, पत्रकारों को धमकियां दिंदे हैं ते असीं अंदर वड़ के बह जाइए। पर जी काम ना करूंगा हार पावांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहिए खिलाफ एक्शन लवे। नहीं संधवा साहब मैं वही सवाल कर रहा ना तुहानू, मेरा वही सवाल एक बार फिर तो तुहाडी पहला आवाज क्लीयर नहीं आ रही सी। एक गुस्सा शराब कांड नूं लैके कार्रवाई नहीं हुई उसदा या विधायक बाहर आके बैठा सी? क्योंकि विधायक नूं हुंदा ना कि मेरा बहुत वड्डा अहुदा है, SSP बाहर आवे मेरे नाल गल करे, कि SSP बाहर नहीं आए या गल नहीं कीती, ऑफिस दे बाहर तुसीं बैठे रहे, ये ओहदा गुस्सा तां नहीं कि डंड बैठकां कढवाउण दा तुसीं जिक्र कर दित्ता? ऐसी कोई गल नहीं। IPS अफसर ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਦੇ, ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ SSP ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। SSP ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦੇ 5 ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ। 5 ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪੰਜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ SSP ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ। तो गुस्सा है और ये गुस्सा करना बनता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 100 ਬੰਦਾ ਮਰਾਤਾ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸੁਣੋ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ 150 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਤੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਧਰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲकुल शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। दरअसल मुद्दा यही है कि आखिर जिहड़े विधायक ने कि डायरैक्टली जाके किसी अफसर नूं धमका सकते हैं या इस तरीके दे नाल कहा जा सकता है, या किसी विधायक दे कोल इन्नी पावर हैगी है कि SSP नूं जाके कहे कि मेरे नाल बाहर आके गल करो। वाकई जिहड़ा एक प्रोटोकॉल है, जिवें जिक्र कर दिता स्वैच साहब जी ने भी कि एक प्रोटोकॉल के तहत बेशक एक वड्डा हुंदा होवे विधायक किसी अफसर तो, पर दूजे पासे उसदे कोल पावर नहीं। पर सवाल तो यह भी है कि लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब पंजाब च वेची गई है, तो उसका नतीजा देखो 120 तो ज्यादा मौतां, उस दे विच जवाबदेही किस दी तय होएगी? इस सरकार दे सामने, SSP साहब दे सामने, उत्थे दे प्रशासन दे सामने, सब दे सामने एक सीधा सवाल है, ते उन्हां नूं ही इसका जवाब भी देना होएगा। इस चर्चा दे विच इन्ना ही, छोटा जिहा वक्फा, उस तो बाद फौरन हाजिर होवांगे।